सत श्री अकाल जी। तुसीं वेख रहे हो द पंजाब टॉक्स ते तुहाडे लई प्रोग्राम पेश कर रहे हैं स्पैशल रिपोर्ट जिस नूं लैके हाज़र हाँ मैं इस शो का मेज़बान ते पेश करता सुदीप सिंह ढिल्लों। अज की इस गलबात विच देश की सियासत के ताज़ा रंग जिहड़े सामने आ रहे हैं। कहिंदे ने कि सियासत विच ना तो कोई पक्का दोस्त हुंदा ना कोई पक्का दुश्मन। सूरज किसी भी दिशा तो चढ़ सकता। सियासत विच कोई भी चीज़ जिहड़ी आ उन्होंने रद्द नहीं किया जा सकता। कुछ भी हो सकता, किसी वेले हो सकता। तो इहो कुछ हुंदा होया विखाई दे रहा है देश की सियासत विच इस वेले। प्रमुख तौर पर जेकर आप गल करिए तो महाराष्ट्र सूबे की सियासत विच जो हिलजुल हुई है पिछले कुछ घंटिया दौरान, उसने एक बार फिर ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि सियासत की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके नाल NCP नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार की अगवाई वाली पार्टी वो एक तरह नाल दुफाड़ हुई है। उसने एक बार फिर महाराष्ट्र का पिछले साल का घटनाक्रम चेते करवा दिता। सो महाराष्ट्र सूबा जिथे कि शिव सेना दे विचों ही बागी हो के जो धड़ा निकलिया सी, एकनाथ शिंदे की अगवाई वाला धड़ा, उसकी सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के नाल समर्थन विच चल रही है। उप मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी वालों अते काफ़ी मजबूती नाल ये सरकार महाराष्ट्र विच चल रही है। हुण इसे सरकार दे दो पहलुआं तो तीन पहलू हो गए ने, तीजी धिर भी नाल आ जुड़ी है। शरद पवार की अगवाई वाली NCP दे विचों ही उन्हां दे ही भतीजे अजीत पवार अते 8 विधायक जिहड़े ने वो इस सरकार दे नाल आ जुड़े ने। अजीत पवार नूं आउंदियां ही उप मुख्यमंत्री बना दिता गया तो बाकियां नूं भी अहुदे दे दिते गए ने। राजपाल रमेश बैस ने उन्होंने भी सौं चुकवा दी है। सो किन्नी जल्दी जल्दी ये सारा घटनाक्रम होया तुसीं ध्यान नाल वेखो। ना सिर्फ अजीत पवार ते उन्हां दे साथी NCP नूं छड्ड आए, हालांकि उन्हों का कहना कोई NCP समेत ही उस चोण निशान विच ही आए ने, पर जिहड़ी शरद पवार की अगवाई वाला धड़ा आ उन्होंने तो छड्ड आए ने। सो उन्हों का यह दावा आ अजीत पवार का कि वो NCP के चोण निशान उत्ते ही आए ने ते चोण लड़नगे। तो आउंदे सार ही वो सरकार में शामिल भी हो गए तो अजीत पवार आउंदे सार उप मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। सो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि सारा कुछ पलक झपकद्या तो होया नहीं। दी तैयारी काफ़ी समा पहला चलती होगी, कुछ गलबात जरूर हुई होगी। मीडिया विच भी ये संबंधी काफ़ी अफवाहां चल रही सी, काफ़ी ये संबंधी गलबात सुनी जा रही सी कि इदां हो सकता है अजीत पवार का धड़ा जिहड़ा आ वो इधर आ सकता है। ये संबंधी चर्चावां ते अफवाहां का दौर काफ़ी गर्म सी पिछले कुछ समय तो वही गल सही साबित हो गई। हुण महाराष्ट्र के जिहड़े मौजूदा मुख्यमंत्री ने एकनाथ शिंदे उन्होंने स्वागत किया, खुशी का प्रगटावा किया कि अजीत पवार वर्गा तजर्बेकार आगू उन्होंने सरकार विच आ शामिल होया। तो एकनाथ शिंदे का यह दावा है कि पहला जिहड़ी डबल इंजन सरकार सी, जिन्हों वो डबल इंजन कहिंदे सी, उन्हों का कहना कि हुण अजीत पवार के आने तो बाद तो NCP के आगुआं के आने तो बाद डबल इंजन तो ट्रिपल इंजन हो गया। वो इस गल पर खुशी का प्रगटावा कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। दूजे बन्ने शिव सेना का धड़ा जिन्हों एकनाथ शिंदे हुणी खुद छड्ड के एक तरह नाल नवे पासे आ गए सी ते सरकार विच सत्ताधारी हो गए सी। उन्हों का कहना है कि एक इंजन फेल हो गया है तो ये सरकार जिहड़ी है जल्दी ही डामाडोल हो सकती। शिव सेना का जिहड़ा धड़ा संजय राउत का इस संबंधी बयान आया है। सो महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मची है, पर देश की सियासत का एक पहलू जरूर इस पूरे घटनाक्रम राही सामने आया कि कोई भी आगू किसी भी वेले किसी भी धिर वल जा सकता है। ये किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। तां ही कहिंदे ने कि सियासत दे विच ना कोई पक्का दोस्त ना कोई पक्का दुश्मन, नैवर से नैवर। कभी भी किसी भी संभावना नूं मुढ़ों रद्द नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। ये सियासत है तो सियासत के मैदान में इहो जिहे हैरानीजनक वर्तारे अक्सर सामने आउंदे ने।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਧੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫਡਨਵੀਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ, ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ NCP ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NCP ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਧੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਧੜਾ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ ਧੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੋ NCP ਦੀ ਧਿਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 53 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 36 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। NCP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਫਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਲਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ NCP ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਧੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਣ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਡੇਗੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ NCP ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ? ਸਿਰਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। NCP ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NCP ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਏਕੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
पर इस वेले देश की सियासत में एक बार फिर एक गल स्पष्ट हो गई है कि सियासी आगू किसी भी वेले किसी भी पासे नूं तुर सकते हैं। ये संबंधी पक्का कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अजीत पवार की इस ताज़ा कार्रवाई तो स्पष्ट हो जाता है। शरद पवार के भतीजे ने अजीत पवार उन्हों की अगवाई विच ही हुण ताईं विचरते रहे ने, उस पार्टी के विच ही विचरते रहे ने जिहड़ी पार्टी हुण अजीत पवार दे इधर आउण नाल भाजपा वाले पासे एकनाथ शिंदे वाले पासे आउण नाल दो फाड़ हो गई है। एनसीपी के भविख नूं लैके भी वड्डे सवाल उठ रहे हैं। एक मजबूत खेतरी पार्टी वजों खड़ी नज़र आउंदी सी एनसीपी, पर हुण इस पार्टी का भविख की होवेगा? कि एकनाथ शिंदे वांग अजीत पवार भी दावा करनगे कि उन्हां दा धड़ा ही असली एनसीपी है? चोण निशान का की बनूगा? शरद पवार ना बचा सकणगे, चोण निशान बचा सकणगे? बहुत कुछ हाले स्पष्ट होना बाकी है। पर एक काफ़ी तेज़ तरार घटनाक्रम अचानक ये वापरिया है महाराष्ट्र की सियासत विच। अते आपां वार-वार कह रहे कि है भावें महाराष्ट्र की सियासत का घटनाक्रम, पर इसदा असर कौमी सियासत उपर पै सकता, देश की सियासत उपर पै सकता। तो ये जो कुछ भी वापरिया है एक तरीके नाल तुहानूं देश की सियासत का एक वड्डा चेहरा भी विखाउंदा है कि किवें मौजूदा सियासत चलदी है, किवें इहदियां सरगर्मियां चलदियां ने, किवें धिरां जिहड़ियां ने वो एक पासे तो दूजे पासे हो जांदियां ने बड़ी तेज़ी नाल। उहदी एक होर वड्डी मिसाल सामने आ गई है। आउंदे दिनां दौरान इस पूरे घटनाक्रम संबंधी हाले काफ़ी कुछ जिहड़ा आ वो सामने आना बाकी है। तो आउंदे दिनां दौरान इहदे संबंधी होर माहौल अते तस्वीर स्पष्ट होने की संभावना है। इस वेले वेला हो रहा एक छोटी जी ब्रेक का। सो ये विशेष रिपोर्ट का ताज़ा अंक इस तरह जारी रहेगा। ब्रेक तो बाद तुसीं वेखते रहो द पंजाब टॉक्स चैनल उपर प्रोग्राम स्पैशल रिपोर्ट। मिलते हैं इस छोटी जही हो किद्दां ओए अपनी अलाइनमेंट चेक करा, मैं ते सिद्धा। ओ यार अपनी ते नहीं पर अपने ट्रक दी अलाइनमेंट करानी है ते अपने दूजे ट्रक दे नवे टायर भी पवाने ने। फिर ते तू बस इक्को जगह जा, बूस्ट ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर लिमिटेड। पिछले 1 साल तो ये अपनी शॉप चला रहे ने। इन्हां कोल हर तरह के ब्रांड के टायर्स अवेलेबल ने ते ये बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते ने। डिलीवरी भी टाइम सिर कर दिंदे ने। ते अलाइनमेंट ओए इन्हां कोल हाई टेक्नोलॉजी नाल लैस अलाइनमेंट मशीन है जो कि मैनीटोबा दी फर्स्ट अलाइनमेंट मशीन है। इन्हां दा ते सगों स्लोगन भी ये है, सेफ टायर सेफ मनी। टाइम तो नहीं ज्यादा लाउंदे? ओ भाई 24 घंटे 7 दिन ड्राइव थ्रू सर्विस अवेलेबल है। बस 45 मिनट च थोड़ा काम डन। एंड सब तो खास गल नेशनल अकाउंट होल्डर्स भी प्रोवाइड करते ने। ये एनुअल सेफ्टी करके दिंदे ने, यानी कि ट्रक नाल रिलेट हर निक्का वड्डा काम ओके रिपोर्ट करके दिंदे ने। सत श्री अकाल जी, मैं बलकਰਨ ਸਿੰਘ बूस्ट ट्रक एंड ट्रेलर रिपेयर शॉप विनीपैग ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਵਨ ਰੂਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਲਟੀਪਲ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ। ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਮੇਨ ਸੀਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਪੈਨ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਬੂਸਟ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹੁਣ। यूनिट 611 बर्वेन ड्राइव रोजर मैनीटोबा ROH 1E0 या तू repair@boosttrucktrailer.com ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਥੇ। ਸੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਦੀ $25 ਦਾ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੰਗਾ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तुसी वेख रहे हो स्पैशल रिपोर्ट प्रोग्राम द पंजाब टॉक्स चैनल उपर। वार वार आपां अज दी इस गलबात विच जिक्र किया कि देश की सियासत विच कदे भी किसी चीज़ नूं तुसी पक्का नहीं मान सकते। कोई सियासी आगू किहड़े पासे खड़ा है तुसी उहनूं पक्का नहीं मान सकते कि वह हमेशा इधर ही रहो। किसी भी वेले किसी भी धिर वल जाण दी संभावना बनी रहिंदी है। कोई सियासी आगू किसी समय किसी होर धिर नूं भावें जिन्ना मर्जी
ਨਿੰਦਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਿਲਜੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਵੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਰੋਡ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਰਵਟ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਾਂ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਟਵੀਟ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗੂੰਜ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਜੋ ਹਿਲਜੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ
ਉਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਹ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਦਯੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ BBMB ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਡਹੌਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਐਡਹੌਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੇਖੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜੋ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦਰੋਹੀ ਅਤੇ ਬਾਗੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੇ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਸਾੜ ਫੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਪਰ ਲੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਫਰਾਂਸ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ YouTube ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ YouTube ਅਤੇ Facebook ਦੋਵਾਂ ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟਾਕਸ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਅੱਜ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety-first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg's Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਡੌਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।